Malabar Golden Diamonds, Onam Onamuna, powered by Kitchen Treasures. Evarkam Swagatam. Gakakaparisa Sanida Sasari Gakakadaparisa Sanida Sasari. Listening to the raindrops, I'm thinking of you. Walking in the moonlight, I'm thinking of you. Listening to the raindrops, I'm thinking of you. Hey, Salama. Ha, Salama. Hey, Salama. Ha, Salama. Ha, ha. Ilaman kannilode I'm thinking of you. Ilanir kanavilode I'm thinking of you. Walking in the moonlight I'm thinking of you. Listening to the raindrops I'm thinking of you. Thank you so much for coming here. It's nice to meet you. Malabar Gold and Diamonds, Onu Onu Moona, powered by Kitchen Treasures. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. പെരിച്ചാഴിയാണ് ഞാൻ പറയും. താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്പർ 3 ആണോ? അല്ല. But be careful, wear underwear. സൈക്കോളജി എന്ന് പറയോ അതിന്? അയ്യോ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാന സാന്ദ്രയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ? നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോയില്ലേ? സസ്പെൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നാലല്ലേ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി തൊട്ട് എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഈ മദാമ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ മലയാളം, ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം. അവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് മലയാളം. യു നോ മലയാളം? I know just a little. At least you know സ്വാഗതം. That's great, great, great. Welcome everybody. Evarkam Swagatam. Evarkam Swagatam. And most welcome to our God's own country. Please visit us yearly. Of course. Which place you like in Kerala most? Actually, I love Fort Cochin because this is where I live and it's my favorite. You are living in Kochi? I am. Okay, where? Fort Kochi? Fort Kochi. Okay, in homestay or you are I working have a small here? flat. I'm actually an MBA Flat student. You're working here? Yeah, I'm an MBA student. So I'm doing my practical work. I'm designing an organic, coconut-based baby food product. Okay. Fair trade for export. Coconut is very, very, very good for our health. Coconut oil, coconut water, coconut using in our food, and every part of coconut tree is good for our health. Exactly right. And so the US doctors say. You know how to climb in coconut tree? I would love to learn from you only. You can teach me. Yes? I will teach you definitely, but be careful. Wear underwear. Oh. Okay, now I will welcome my celebrity guest. You have to definitely watch this show. Yes. This show's name is Onu Onu Moona. Thank you for visiting here. Thank you for having you me. just see our special guest also. I will welcome them both. Yes. Very famous actors, producers, and they produced together one film, our superstar film. Yes. Perichari, adinte producers aya. You know what is perichari? That is a big rat, the animal. And both of these are not animals, human beings. So this is better that they're humans. I will welcome. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോറിനറിനെ, ഈ ഒരു മദാമ, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ സിനിമ പെരിച്ചാഴി എന്ന സിനിമ
കൂടുതൽ ഭാഗം അല്ല എല്ലാം ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ മൊത്തം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഫിലിം വാസ് ഷൂട്ടഡ് ഇൻ USA. That's a specialty. That's why we call you for this show. Because the shoot's in USA. Yes. Your native place? Where in US? Denver, Colorado. Denver, Colorado. Dentist. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ എന്താ പറയുക പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ്, ആക്ടേഴ്സാണ്, എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. വിജയ് ബാബു ആൻഡ് സാൻഡ്ര. വെൽക്കം വിജയ്, വെൽക്കം സാൻഡ്ര. നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഗ്രാമർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. You understood what she spoke? I understand enough, you know. You two are not rats in your wonderful film. And you acted in the film Perichari? Perichari എന്നൊക്കെ. Pelachari. നിങ്ങളുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച കുട്ടിയാണത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ. No, I haven't seen it, but should watch it. I will have to now. Yeah, it's currently on theaters. I'll go watch now, actually. Yeah, okay. Yeah. Anyway, thank you so much. Thank you so much for nice coming to here. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Thank you. See you. Bye bye. നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുട്ടി യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥികളെ ഫോറിനേഴ്സിനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കാരണം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയാണ് നമ്മൾ. കാരണം ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവരെ മാക്സിമം എന്താ പറയുക അവർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന രീതി ഇളനീര് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, നന്നായിട്ട് പെരുമാറുക. അത് നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഇനി ഫോറിനേഴ്സിനോട് മോശമായി പെരുമാറുക ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുക. നമ്മൾ ആരും ഒരാളെ പോലെ ഒരു വാക്കിലൂടെ, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലൊക്കെ വേറെ ആയിരിക്കാം, അവരിവിടെ ഒരു അന്യരായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് വേറെ നാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാ മലയാളമൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശേഷത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കറുപ്പ്? നമ്മൾ അറിയാണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ 3 ദിക്കിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോപ്പ് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ശരീരത്തിന് പകുതി ഭാഗം വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്നതാണെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. എന്തായാലും സാൻഡ്രയുടെ ആണെങ്കിലും എന്തൊരു ചേഞ്ച് ഈ വിജയ്ക്ക്. സാൻഡ്ര സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്, 10 മടങ്ങ് സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പണ്ടത്തെ വിജയ് ബാബുവിനിൽ നിന്നും ഒരു 5-6 വർഷം, ഒരു 5 വർഷം എനിക്ക് മുമ്പ് പരിചയമുണ്ട്. ചോടാ മോഠാ താ, മോഠി തീ. അതിൽ നിന്നും ക്രമേണ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് എന്തോ ഒരു മാറ്റം. ഷൂ ആയിക്കോട്ടെ, പാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, തലയെ കെട്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഇത്ര നല്ല പുതിയത് കിട്ടില്ല, പഴയതല്ലാതെ ഇട്ട് നടക്കുമല്ലായിരുന്നു. എന്തോ നീ ഒരു വിജയുടെ ഇത്ര വലിയൊരു മാറ്റത്തിൽ എന്താ പോലെ നായകനാണ്, പക്ഷെ ഇനി നായകൻ റോള് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വാശിപ്പുറത്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപ? കാരണം ഇത്ര ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ഇപ്പൊ തന്നെ റിമീഡ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന്. അല്ല അതിപ്പോ നമുക്കറിയാം, അടുത്തൊരു പടത്തിനു വേണ്ടി കഷണ്ടി ആവേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. മുടി പൊഴിച്ചോ? എന്ത് കളഞ്ഞു? മുടി പൊഴിയുന്ന ഒരു ക്രീം തേച്ചിട്ട് മുടി കളഞ്ഞാണോ? അതെ. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഗ്ലാമർ കൂടിപ്പോയ വേറെ സംഭവം വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് റോളുകളോട്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു മീൻ വിൽപ്പനക്കാരൻ ചെറിയ കരിയൊക്കെ തേച്ചിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ അല്ലേ, മീൻ വിൽപ്പനക്കാരൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവര് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മങ്കിപ്പൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഇപ്പോൾ എന്താ വിജയക്കൊടി മിന്നിക്കൊടി നാട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തിയേറ്ററുകളിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ രണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പെരിച്ചാഴി എന്ന ചിത്രത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ്. നല്ലൊരു കൈയടി പെരിച്ചാഴിക്ക്. എന്തായാലും മൃഗസ്നേഹികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം മങ്കിപ്പൻ കുരങ്ങ് സംബന്ധമായ, പിന്നെ പെരിച്ചാഴി അത് എന്ത് ജീവിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എലിയാണ്. ഓ ശരി, തൊരപ്പൻ. ഇനി പെരിച്ചാഴി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു തൊരപ്പൻ കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത വേറൊരു മൃഗത്തിനെ സംബന്ധമായിട്ട് ആട്. അതിൽ സക്കറിയയുടെ ഗർഭിണി മാത്രമേ ഒരു മൃഗ സംബന്ധമായിട്ടൊരു പേരല്ലാത്തതുള്ളൂ. അതെന്തായാലും കാരണം എന്താ? ശരി. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, പണ്ട് മുകുന്ദൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ കള്ളനോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അതെങ്ങനെ കള്ളനോട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ചേട്ടനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, റിമി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്, ഇത്രത്തെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ അറിവ് കിട്ടുന്നത്.
അത് നോട്ട് എടുത്തിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പുള്ളി അപ്പുറത്തേക്ക് 5 വരെ ബിന്ദു അടിച്ചു. അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണാട പൊട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ശുദ്ധമായ നോട്ടാന്ന് മനസ്സിലായി. അതേപോലെ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഗെയിമിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു മാജിക് കൂടിയാണ്. ഈ പാട്ടും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ റീമി എപ്പോൾ മാജിക് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. നാളെ ഏത് ജോലി ഇല്ലാണ്ടായി പോയാലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് വേണം. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിമിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് റിസ്ക് ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു നമ്പർ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആണും പെണ്ണും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് പറയും നീ ചെയ്തോടി എന്ന് പറയാനാണ് ഒരു സാധ്യത. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചായി പോയി. സാൻഡ്ര പറയണു. ആര് പറയണു? സാൻഡ്ര തന്നെ കാണും. സാൻഡ്ര ഒരു നമ്പർ പറയുന്നു, അത് ഞാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് സാന്ദ്രയുടെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പറയൂ, നമ്പർ പറയൂ. നമ്പർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. മനസ്സ് വിചാരിച്ചോ? ആ, ഇനി അത് ഡബിൾ ചെയ്യുക, ഇരട്ടിക്കുക. ഇരട്ടിച്ചോ? ആ, ശരി. ഇനി ആ നമ്പർ 6 കൊണ്ട് കൂട്ടുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്പർ കണ്ടു, ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഇരട്ടിച്ചു, 6 കൂടെ കൂട്ടുക. അതെ, 6 വെച്ച് കൂട്ടിയോ? ഓക്കെ. ഇനി ആ നമ്പറിനെ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിക്കുക, പകുതിയാക്കി. ഓക്കെ, ആദ്യം മനസ്സിൽ കണ്ട നമ്പറുമായിട്ട് ഈ നമ്പറിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക. ചെയ്തോ? ഇതൊന്നും ഒട്ടും ഇതല്ല കേട്ടോ. എനിക്കൊന്നും സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സാന്ദ്ര എന്ത് നമ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുക. ചിലപ്പോ പാളിപ്പോവാ. ഉത്തരം ഞാൻ പറയട്ടെ? ഉത്തരം ഞാൻ പറയും. പെരിച്ചാഴിയാണ് ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയത് ഞാൻ വേറെ രണ്ടിനും വേറെയാ. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ശരിയല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിട്ട് തല്ലിക്കോ കേട്ടോ. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്പർ 3 ആണോ? അല്ല, അല്ല, മറ്റേ ഉത്തരം കേൾക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഉത്തരം കേൾക്കണ്ടേ? ഇല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഒരിക്കലും വരില്ല. മൈനസ് ചെയ്തതോ ഗുണിച്ചതോ ഹരിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് ഈ 3. ശരി, ഞാൻ വിജയനോടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, വിജയ് മനസ്സിലൊരു നമ്പർ കാണുക. കണ്ടു. ആ, കണ്ടു. ഇനി അതിന്റെ ഡബിൾ വെക്കുക. ഡബിൾ ചെയ്തു. ഇനി ആ നമ്പർ 6 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. 10 താഴെയുള്ള നമ്പറാണോ കണ്ടത്? സാൻഡ്ര അതായിരുന്നോ കണ്ടത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്പർ കണ്ടു, അത് ഡബിൾ ചെയ്തു, 6 കൊണ്ട് കൂട്ടി, 8 കൊണ്ട് കൂട്ടി. 8 കൂട്ടിയാ മതി അതിന്റെ കൂടെ. അതെ, 8 കൂട്ടി. ഇനി അത് പകുതിയാക്കി ആദ്യം മനസ്സിലോർത്ത നമ്പറുമായിട്ട് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ആണോ? കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. അത് വിജയ് സാൻഡ്രയോടും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻസറാ പറയണ്ടേ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ. ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ആൻസർ ആണെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഞാൻ ആലോചിച്ച നമ്പർ അതല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതാണ്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റി പോവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ശരി, വിജയുടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വിജയ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഉത്തരം 4. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഉത്തരമല്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം. അതെ, കിട്ടിയ ഉത്തരം 4 അല്ലേ? 4 അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ലൊരു കൈയ്യടി കാണിക്കുക. ഇതൊക്കെ എപ്പോ പഠിച്ചു? അതായത് ചില സൈക്കോളജി എന്ന് പറയും അതിന്. ചുമ്മാതല്ല ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു പോയതല്ലേ? ഒത്തിരി പേരായിട്ട് വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ റിമി ഏത് ഭാഷയല്ല സംസാരിച്ചത്? അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ തന്നെ. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാലോ, അതിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊരു പഴയ പാട്ട്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ പണ്ടത്തെ കുട്ടിക്കാലമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും നല്ല പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ പാട്ടുകൾ. നിങ്ങൾ നല്ല പ്രായം 1950 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങള് അമേരിക്കയിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കരെ പിന്നെ വേറെ ഏതാ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ? അമേരിക്ക ഉണ്ട്, ലാൽ അമേരിക്കയിൽ. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോ കണ്ടാലും ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അക്കരെ. അതിൽ രണ്ടുപേരും ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടി, സ്വർഗത്തിലോ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലോ പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഓർമ്മകളിലോട്ടൊന്ന് വെക്കോ. റെഡി? സ്വർഗത്തിലോ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലോ സങ്കൽപ്പ ഗന്ധർവ ലോകത്തിലോ ദീപങ്ങളോ മണ്ണിൻ താരങ്ങളോ ഓ ഹേ ലാ 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 ഹേ ഓ
മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വന്നു പവർഡ് ബൈ കിച്ചൻ ട്രഷേഴ്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. വിജയ് ബാബുനും സാൻഡ്രയ്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഈ പെരിച്ചാഴിയുടെ വിശേഷത്തോടെ ആദ്യം തന്നെ പോകാം. ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിമിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സാധാരണ പെരിച്ചാഴിയുടെ വിശേഷം സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിച്ചാഴിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം, പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പോലും അതിൽ പറയാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലേ? മലയാളം മാത്രം, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ നീണ്ടുപോകുന്നു. അവർക്കായിരിക്കും മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലേഴ്സിന്റെ സമ്മാനവും. പെരിച്ചാഴിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാണ്ട്? ആദ്യം സാൻഡ്രയാണോ ആദ്യം വിജയാണോ? സ്ലിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് മൊത്തം ഇന്റർവ്യൂ എവിടെ വരെ പോകും നോക്കട്ടെ. മലയാളം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ആദ്യം നമുക്ക് സാൻഡ്രയോട് ശരി, വിജയ് തന്നെ. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ചോദ്യം: പെരിച്ചാഴിയെ കുറിച്ച് താങ്കൾ വാതോരാണ്ട് സംസാരിക്കുക. പെരിച്ചാഴിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനടന്റെ, ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനടൻ 35 വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ ഒരു ആഘോഷമാണ്. ഫാസ്റ്റ് ആകണം. ആഘോഷമാണ് ഈ സിനിമ. ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ 90കളിലും 80കളിലും ഒരു സ്ലിപ്പ് പോയിരിക്കുന്നു. സിനിമയാണ്, സിനിമയല്ല, ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുവരെ കുഴപ്പമാണ്. ഒരെണ്ണം പോയി, അടുത്ത്. അപ്പം ലാലേട്ടന്റെ ഈ 35 വർഷത്തെ സിനിമ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ് ഈ സിനിമ. നമ്മൾ 80കളിലും 90കളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ലാലേട്ടൻ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഒരു നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ എത്ര വരെ പോകും. ഇതിൽ ലാലേട്ടൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന അമേരിക്ക പോയില്ലേ? അമേരിക്കക്ക് വേറെ വാക്കില്ല, അമേരിക്ക പോയി. അപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ. ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ. വേറെ ഏതൊക്കെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? ആംഗലേയ ഭാഷ. വേറെ ഏത് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇതിൽ മുകേഷ് ഏട്ടനുണ്ട്, ബാബുരാജ് ഉണ്ട്, അജു ഉണ്ട്. എത്ര ഡേയ്സ് ഷൂട്ടിംഗ് ലാസ്റ്റ്? യുഎസിൽ മാത്രം 38 ദിവസം. യുഎസ് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. അത് തെറ്റിപ്പോയി. ഇനി അടുത്തത്. അത് തെറ്റിയോ? പെരിച്ചാഴിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം 38 ദിവസം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ഷൂട്ട് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. 38 ദിവസം നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണോ? ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു? ആറാമത്തെ പോയിന്റിലോട്ട് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ 38 ദിവസം ചിത്രീകരിച്ചു. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ 17 ദിവസം 21 ദിവസം ചിത്രീകരിച്ചു. കളക്ഷൻ എത്രമാത്രം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ 7 സ്ലിപ്പോളം ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് 7 സ്ലിപ്പോളം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് വരാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അശോകന് ക്ഷീണമാവാം. അപ്പൊ ഇനി സാന്ദ്ര നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലുക്കൊക്കെ വേറെയാണെന്ന്, പക്ഷെ തനി മലയാളി കുട്ടിയാണ്. വിജയനെ കടത്തി വെട്ടണം. അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടാ, പിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതാ സാന്ദ്ര തുടങ്ങുകയായി. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പെരിച്ചാഴി പോലെ ഒരു സിനിമ. കറക്റ്റ്. സ്ലിപ്പായി സിനിമ ഒരു സ്ലിപ്പായി. ചലച്ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടിയത്. അത് ലാലേട്ടന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പഴയ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് അവിടെ ചെന്ന് കൂടിയതാണ്. ഒരു 8 കിലോയ്ക്ക് എന്താണ് മലയാളം? അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. 8 ഭാരം വെച്ചു. അതെ, 8 ഭാരം വെച്ചു. അവിടെ ചെന്ന് അത് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം അതേപോലത്തെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു. അല്ല, അവിടെ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി പാചകം ചെയ്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ അല്ല, ആകപ്പാടെ അവിടുത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി പാചകം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതില് എല്ലാ ദിവസവും ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനെ വന്നില്ല. അതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു വശത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലിപ്പ്.
ഒരു വശത്തോടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഘോഷിച്ച് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. ആഘോഷിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ആഘോഷിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. യുഎസിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു? ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും പോയി ഞങ്ങൾ. അവസാനം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ലാലേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഈ ചിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ലാലേട്ടനെ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം. വെരി ഗുഡ്. ഇത്രയും നേരമെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പകരം വെക്കണം, മലയാളം വാക്കുകൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും. എന്നാലും ഇത്രത്തോളം സഹകരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു പൊടിക്കുന്നല്ല, നല്ലൊരു ശതമാനത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു സാന്ദ്ര. അതുകൊണ്ട് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നത് വിജയ് തന്നെയായിരിക്കും. എടുത്തു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നേരവേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ജയിച്ച ആദ്യത്തെ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലേഴ്സ് റെവല്യൂഷൻ EX1 പ്രീസെറ്റ് ടൈമർ LED ഡിസ്പ്ലേ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ബട്ടൺസ് കൈമാറുന്നു വിജയ് ബാബു. 2 പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ മറ്റൊരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കൈമാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമ്മാനം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വിജയിച്ച് ആഘോഷിച്ചോളാം മങ്കിപ്പനൊക്കെ, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചിത്രം വിജയിച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സമ്മാനം കൈമാറിയോ? ആയിട്ടില്ല. സമ്മാനം കൈമാറേണ്ടത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഓഫീസാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാന സാന്ദ്രയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ ബൈക്ക്. അതവിടെ രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ലാലേട്ടന്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു രസമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു MCR മുണ്ടിന്റെ പരസ്യമാണോ എന്ന്. ഭയങ്കര വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റില് ഫേസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെ അല്ലേ? സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി. ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ സിമ്പിൾ ആണത്, അതിനകത്തുള്ള ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പെരിച്ചാഴിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്കെങ്കിലും ഇനി ആ പടം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രെയിലർ, ഒരു കിഡ്ലൻ ട്രെയിലർ, അതിന്റെ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ AR റഹ്മാന്റെ ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റായ നവീൻ ഫേമസ് ആണ്. നവീൻ അയ്യർ, എനിക്ക് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പടമായിരിക്കും. തമിഴിൽ ഒരു സിനിമ റീ റെക്കോർഡിംഗ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അതിൽ പാടിയിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഹരിഹരൻ, ആൻഡ്രിയ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ജോത്സ്ന പാടിയിട്ടുണ്ട്. ബോംബെ ജയശ്രീ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രിയ ജെർമി ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ ശരി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കലി ഈ സിനിമ നന്നായിരിക്കും, റീ റെക്കോർഡിംഗും എല്ലാം നന്നായിരിക്കും. നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ട്രെയിലർ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. പ്രോജക്ട് ഫ്രീ, ജാതി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ലാംഗ്വേജ്, യൂത്ത്, നിരാഹാരം. ഐഡിയ എത്ര വേണേലും തരാം. അവന്റെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ചീപ്പാണ്. അവനെ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഇവന്മാരാണ് ഇലക്ഷൻ ജയിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നാട്ടിൽ വേലയും കൂലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലേ മനസ്സിലാവും. അത് 4 ആണ്. ആ കല്ലാണ് ബൗണ്ടറി. പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ അണ്ണന് ഒരു കുഞ്ഞു കാലുണ്ടാകാൻ, അത് കാണാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കില്ലേ? Will you marry me? I'm sorry. ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോ പറഞ്ഞു. Your eyes so beautiful. At heart I checked. Heart Indian but she American. നിങ്ങൾ ഈ ജെസ്സിയുടെ നാൻസിയുടെ ഒക്കെ പുറകെ നടക്കുമ്പോ കാശ് പോകുന്ന എന്റെ ക്യാമ്പയിന്റെ ആണ്. സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ? 3 മാസത്തെ പണി, 30 കോടി രൂപ. ലൊക്കേഷൻ അമേരിക്ക. എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ? അതൊക്കെ ഒരു സസ്പെൻസായി നിൽക്കട്ടെ. നല്ല കാണുമ്പോ ഒരു ഗുമ്മുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താ ഗ്ലാമർ. ട്രെയിലർ ഓ ഉഗ്രൻ ട്രെയിലർ കേട്ടോ. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം പടം ഇത് ഒരു 1.5 പടം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ലാലേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സസ്പെൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നാലല്ലേ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായിരിക്കും റിവ്യൂ നാളെ തന്നെ പോയി കാണണം ഈ സിനിമ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് അതിന്റെ സസ്പെൻസ് ഇപ്പൊ റിവീലായി കഴിഞ്ഞു. കുറെ പേര് കണ്ടിട്ട് ഇതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ, ഞാൻ ഹോളിവുഡിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ
ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കണം ലോകത്തിലൊരു സിനിമ. തിരക്കഥ ആരാ? ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ അരുൺ വൈദ്യനാഥൻ തന്നെ. പുള്ളി മലയാളത്തിൽ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല. തമിഴിലേതാ? തമിഴിൽ അച്ചമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കല്യാണ സമയൽ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ സിനിമയുടെ ഗ്രാഫിക്സും VFXും ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സെയിം ടീം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ. ഇപ്പൊ സാൻഡ്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈസ മൊത്തം ഈ സിനിമയുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ US പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെ. അപ്പം നമ്മൾ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ചുരുക്കി എന്തൊക്കെ പൈസ ചെലവാക്കിയോ അതെല്ലാം ഈ സിനിമയിൽ മനസ്സിലായി. കാരണം നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി വന്നിരുന്നോ? നിങ്ങൾ 3 നേരം 2 നേരമാക്കി ചുരുക്കിയത് സാൻഡ്രയെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മുകേഷേട്ടനും തടി കൂടി. അവിടെ പിന്നെ ഒരു 2 നേരം ബർഗർ കൊടുത്താൽ തന്നെ വണ്ണം വെച്ചോളും. അതെ. അല്ല, ബർഗർ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. കുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാചകം തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പാചകം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു പാർട്ടി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എൻജോയ്മെന്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കുക്ക്. ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രൂവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു 10, 50, 40, 45 പേര് എങ്ങനെ ഒരിടത്ത് ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ബെവർലി ഹിൽസിൽ. അവിടുത്തെ കിച്ചൺ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലാലേട്ടൻ ആ ഹോട്ടലിലെ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് 40 പേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി. അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ മൊത്തം അത് നക്കി തുടച്ചെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്ര ഭയങ്കര ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറും ഹീറോയിനും ഞങ്ങളുടെ ഇതിലെ ഒരു ഹോളിവുഡ് ആക്ടറുണ്ട്, ഇറ്റാലിയനാണ്. പുള്ളിയൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ലാലേട്ടൻ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ 3 പേരും വെജിറ്റേറിയനാണ്. ലാലേട്ടൻ ബീഫ് ബാബുരാജിനോട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ബാബുരാജേട്ടൻ പിന്നെ ഭയങ്കര കുക്കാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ബീഫിന്റെ ഉസ്താദായിരുന്നു. ഞാൻ ചിക്കൻ ആയിരുന്നു. ലാലേട്ടൻ ബാക്കിയുള്ള ലാലേട്ടൻ ഈ വൈൻ ബേസ്ഡ് കുക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഈ ലാലേട്ടൻ ബാബുരാജന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ കൂടെ പോരുന്നോന്ന്. ശരിയാണ്. പരിപാടി ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അജുവിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വൈൻ ബേസ്ഡ് കുക്കിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടനെ കാണാൻ പോയപ്പോ അവിടെ അജു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൂട്ടിയോ? ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി തൊട്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഇത്ര സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ, നമ്മളിവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല, നമ്മളും സെറ്റപ്പ് ആയി ഒന്നും ഇങ്ങനെ റേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പേര്. ഇയാളുടെ പേരെന്തുവാ? വനില ഷേക്ക് ഫ്രം സൗദി. കളിയാക്കല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കല്ലേ. എനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ പോയി നിൽക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഞാൻ പോയി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതേപോലൊരു ഫോട്ടോ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ വീട്ടിലും വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, റിമിയുടെ കൂടെ. ഷാരൂഖ് ഖാനോട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അതെ, എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. കാരണം പുള്ളി ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിച്ചത്. ഈ പുള്ളിക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ട്, ഈ പോലീസുകാരനൊക്കെ പോയി എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇതേപോലൊരു ഫോട്ടോ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് റിമി ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ചായ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ. ചായ നമുക്ക് ഒരു ഉഗ്രൻ ചായയും കൊടുത്തരാം കേട്ടോ. ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ചായ, 2 ചായ നിങ്ങൾക്ക് തരും കേട്ടോ. ഇവര് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എവിടെ ചായ വരും? ചായ വേണോ, കാപ്പി വേണോ, ബ്രൂ വേണോ, മറ്റേ ഇത് വേണോ, കാപ്പച്ചിനോ വേണോ, കോൾഡ് കോഫി വേണോ, വാനില മിൽക്ക് ഷേക്ക് എന്ത് വേണം? ഓക്കെ, കട്ടൻ ചായ പോരട്ടെ, അതാണ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്. ബാബർ മാമാ ധൂമർ ബാബാ ധീങ്കര ദാദാ ധൂങ്കര ദാ ബാബർ ബാബാ ധീങ്കര ജോജോ ആണോ? ചായ എടുത്തോളൂ. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. യു ആർ പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് നീഗ്രോസ്. യു ആർ ഫ്രം അമേരിക്ക? Oh, South Africa. This is the tea which I already told you, and we mixed with the vino. Okay. Okay, go. ചായ കുടിച്ചോളൂ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ചായ മനസ്സിലായി. ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ള സംസാരം മതി. ചായ കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചായ വെച്ചാലേ കുടിച്ചതാദ്യം തോന്നും, പക്ഷെ കുടിക്കൂല. കാണിച്ചു തരാം.
ഈ അമേരിക്ക ചെന്നിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ചായ കുടിച്ചോണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു. ചായ കുടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. ചായ കുടിച്ചില്ലല്ലോ. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ശരി, ഞാൻ കുടിച്ചു. ഇത് 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 മാത്രം കുടിക്കൂല എന്നുള്ളൂ, വേറെ കാപ്പി കുടിച്ചു. ചൂടില്ല, കുടുകുടുകുടുകുടു വൈറ്റിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട്? ശരി, അമേരിക്കയിലെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങളിലോട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടുപെട്ടോ? പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വെച്ചോട്ടെ. വെച്ചോ. ഭയങ്കര ചൂട്. കുടിച്ചേ ഇല്ലല്ലേ? പേടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഈ ഡയറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും ഫുഡിൽ ഒരിക്കലും മറിമായം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. വിജയ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫുഡിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് റിമിയെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അതായത് എന്തോ കുറ്റമായിരിക്കും. കുറ്റമൊന്നുമല്ല, നല്ല കാര്യം, നല്ല കാര്യം പറയാം. അവതാര സിനിമ കാണാൻ പോയപ്പോ അതിലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്, അത് സാൻഡ്ര എന്നോട് പറഞ്ഞു റിമിയാ ഇത് പാടിയെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു റിമി ഇത്ര നന്നായിട്ടൊക്കെ പാടുമോ? എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി കാണിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു റിമി ആയിരിക്കത്തില്ല, റിമിയുടെ ഒരു ട്യൂൺ അല്ലല്ലോ ഇത്. പക്ഷെ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. ആ പാട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ടായിട്ട് മാറി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല പാട്ടുകൾ തരത്തില്ലല്ലോ ആരും. റിമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആളാണ്. അടുത്ത പടത്തിൽ റിമി പാടിയിരിക്കും. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ശരി, അതിന്റെ ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചിരിച്ചാൽ പുഞ്ചിരി പൂവ് നെഞ്ചിലഞ്ചി കുറുമ്പിൻ പഴങ്കുലത്തോട്ടം കള്ളക്കണ്ണ് മനസ്സിൻ കുളിരുന്നില്ലേ എൻ കാക്കക്കറുമ്പ് കുറുമ്പിൻ പൂങ്കുഴലൂതിയില്ലേ എത്ര രാവുകൾ പകലുകൾ അറിയാതെ നിലവുകൾ നെഞ്ചിലൊതുക്കിയാൽ ഒന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ അറിയാതെ മിഴിയടഞ്ഞു പോയി പിന്നെ കാണാതെ ഒരു നാളും കൊതി വരാതെയായോ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചിരിച്ചാൽ പുഞ്ചിരിത്തോട്ടം നെഞ്ചിലഞ്ചി കുറുമ്പിൻ എന്തൊരു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത്. ഞാൻ പാടി വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലേ ഇതുവരെ. വലിയ ആളായതൊന്നും പേപ്പർ ഇറക്കുന്നു, പുസ്തകം ഇറക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. റിമിയുടെ ദുർഗുണ പരിഹാരങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു. അതുപോലെ സാന്ദ്രയ്ക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് കൃഷി. അല്ല, ഈ കൃഷിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെത്തും കിടക്കുന്നു. ആ ചെത്ത് ഞാൻ തരില്ല. ഒരു പെണ്ണ് നന്നാവുന്ന മറ്റൊരു പെണ്ണിന് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് തരില്ല. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കാര്യം, ഒരു ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നടുക്കോട്ട് ദേവി ഇത് വരിക. ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിനെ പറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ജാക്ക് ആൻഡ് റോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാന്ദ്രയും വിജയും ജാക്കും റോസുമായി മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? വെൽക്കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു മലയാളത്തിൽ ഈ ടൈറ്റാനിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലോക്കൽ ടൈറ്റാനിക് കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. മലയാളികൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം. റെഡി? ഞാനൊരു വള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എവിടേക്കോ നടക്കുന്ന ഒരാള്. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ? Sundarikutti, what is your sweet name? My name is Rosama. What a dirty name. Where are you going? എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഞാൻ താമരശ്ശേരിക്ക്. താമരശ്ശേരിക്ക് ഇനി ഇത് പോകത്തില്ലല്ലോ. അതെയോ, ഞാൻ താമരശ്ശേരിക്ക് പോകാനാണല്ലോ വന്നത്. ഈ വെള്ളം താമരശ്ശേരിക്ക് പോകത്തില്ല. ഇല്ല ചേട്ടാ, ഇത് പോകത്തില്ല. കുട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഞാൻ കൊച്ചിക്കാണോ? നമ്മൾ കുറേ നേരം ഈ വള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരല്ലേ? നമുക്കൊരുമിച്ച് ഏതാണ് ഈ വൃത്തികെട്ട തള്ള അങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു ഒടുക്കത്തെ കാറ്റായി. ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികെട്ട തള്ളമാർ വരാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ പോയി നമുക്ക് കാറ്റ് പോകാം. വരൂ. ആ കയറു. ആ കുരിശ് പോലെ നിൽക്കും. കുരിശ് പോലെ
കുറച്ചുകൂടി റൊമാൻസ് ആവാ. മതി. ഉഗ്രൻ ഉഗ്രൻ, നല്ലൊരു കേടി കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചിലർ പറയും ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും പോലും അറിയത്തില്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തും ഓക്കെ ചെയ്യാൻ കാണിച്ചൊരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ. വെറുതെ അല്ല, നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് ദൈവം എന്നും നല്ലതേ വരുത്തുള്ളൂ. കുളമായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളമായില്ല, കുളമായില്ല. രസകരമായിട്ട് പിന്നെ റിമിയുടെ അഭിനയം ഗംഭീരായിരുന്നു. തള്ളയായിട്ട് വന്നത്. അതെ, ഒരു മേക്കപ്പും ഇല്ലാണ്ട്. ഇപ്പൊ പെരിച്ചാഴിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് 28ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടുന്ന് പോയി 38ഓളം ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലാലേട്ടനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച 38 ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇതേപോലെ 30 ദിവസം അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ട്രിപ്പിൽ, 30 അല്ല, ഞാൻ ഒരു 90 ദിവസം ഒരുമിച്ച് ലാലേട്ടനോട്. കാരണം ഫ്രോഡിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത്. ലാലേട്ടനുള്ള മിക്കവാറുള്ള സീൻസിലെല്ലാം ഞാനുണ്ട്. മാർച്ചിൽ തുടങ്ങി ജൂൺ ജൂലൈ വരെ ലാലേട്ടനോടൊപ്പമായിരുന്നു. ശരി ശരി. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലാലേട്ടന്റേതായ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള? എന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഇവരെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി, ലാലേട്ടന്റെ കുറച്ച് മാനറിസംസ് വന്നു തുടങ്ങി, അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം അറിയാണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതും അതും ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര ലാലേട്ടൻ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഭയങ്കര അതേപോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതേപോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പയ്യൊരു ചെരിവൊക്കെ. സത്യം, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നടൻ അല്ലേ, അതായത് നമ്മൾ അത്ര ആരാധിക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കുറേ നേരം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി പോലെ, അങ്ങനെ അങ്ങ് ഈ മകുടി ഊതുന്ന പോലെ അങ്ങനെ 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 ആയിപ്പോയി. അല്ലല്ല, ഇത് വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. എനിക്ക് അല്ല, ഇത് നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഞങ്ങൾ ആർഗ്യൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പേ, അപ്പൊ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതെയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താ പോരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ട്രൈ, പഴയ ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും. ഞാൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അത് നമുക്ക് അത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്താലോ. ശരി, ലാലേട്ടനിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ദിവസം, ഒരു മാസം എനിക്ക് എന്നെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ തിരിച്ച് വളരെ സ്ലോ, സാധാരണ എന്റെ അപ്പുറത്തെ സൗണ്ട് എല്ലാം കയറ്റി ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ശരി, അതൊക്കെ ഓക്കെ. ഈ 30 ദിവസം വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ തനിനിറം നമുക്ക് അയാൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ലാലേട്ടൻ എന്ന് തോന്നിപ്പോയേക്കുന്നത്? അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ എനർജിയാണ്. എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇത്രയും 35 വർഷമായി സിനിമയിൽ കൃത്യസമയത്ത് 6 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മണിക്ക് ലാലേട്ടൻ റെഡിയാണ്. നമ്മളൊക്കെ രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണിക്കാൻ തന്നെ, പക്ഷെ പുള്ളി വരുമെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള പേടി കാരണമാണ് എല്ലാവരും സെറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നത്. ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. പിന്നെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടിയാണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ബോയോട് കൂടും പോലും വളരെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് എടുക്കാൻ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ക്യൂ പാലിക്കണം എന്നുണ്ട്. അതായത് ഫുഡ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. അവരുടെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആണ്. ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും ലൈറ്റ് ബോയ് ആണെങ്കിലും ക്യാമറാമാൻ ആണെങ്കിലും ആക്ടർ ആണെങ്കിലും എവരിബഡി ഈസ് ഈക്വൽ. ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് നോ ഞാനിവിടെ ക്യൂയിൽ നിന്നോളാം. ലാലേട്ടൻ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ആ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ബിക്കോസ് അവരുടെ സിസ്റ്റം. പുള്ളി നമ്മൾ അവരുടെ രാജ്യത്ത് വരുമ്പം അവരുടെ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുക, നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ശരി, അവരുടെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നിയേക്കുന്ന അവിടെ ഒരാള് 4 പേരുടെ ജോലി ചെയ്യും. അതായത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക്. ബംഗാളികള് അല്ല, അങ്ങനത്തെ ജോലിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്മാർട്ട് വർക്കിംഗ്, സ്കിൽഡ് വർക്കിംഗ് അല്ല, സ്മാർട്ടായിട്ട്. അതായത് ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ യൂണിറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബഹളാണ് അല്ലേ അവിടെ. ഒരു ബഹളം അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു. അവിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയാൽ ഒരു ബഹളവും ഇല്ല. കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതേപോലെ അവരെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലിഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ഹൗ ഐ ഡൂയിങ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിരിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുമ്പം നമ്മളൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചത്, അയാൾ നമ്മളൊക്കെ ചിരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ how are you doing today? Correct. അതൊക്കെ നല്ല ഏത് സ്ഥലത്തും കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, മോശ കാര്യങ്ങൾ. അവിടുത്തെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മോശം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതിയോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാനവിടെ പല ഫാമിലിയിലും പോയപ്പോൾ
കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തണം എന്ന് എനിക്ക് കൊച്ചിലെ അവർക്ക് പേടിയാണ് കുട്ടികളെ. അവിടെ അതിങ്ങനെ തല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് വരുമല്ലോ. അപ്പം അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. എല്ലാ നാട്ടിലും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ പെരിച്ചാഴിയുടെ വിശേഷത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നാടോടി കാറ്റ്, പട്ടണപ്രവേശം, അക്കരെ 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 ഈ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ നമ്മൾ ലാലേട്ടനിൽ കണ്ട ഒരു കുസൃതി, ഒരു തമാശകൾ, ഒരു നിഷ്കളങ്കത, ഒരു നാട്ടുംപുറത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആ ലാലേട്ടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു. അത് ശരിയാണ്? അത് എത്രത്തോളം ഇതൊരു മുഴുനീള കോമഡി ചിത്രമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, പഴയ ലാലേട്ടനെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 10-35 വർഷമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ലാലേട്ടൻ, എക്സ്പെഷ്യലി 90കളിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം, കിലുക്കം, ചിത്രം, നാടോടിക്കാറ്റ്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റിമി പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലാലേട്ടൻ, നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചും കരയിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ആ ഒരു ലാലേട്ടനെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് ഓഫ് ലേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ലാലേട്ടൻ ചിത്രങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ചിത്രം പെരിച്ചാഴി എന്ന് ആളുകൾ, ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ പേര് ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പം അമേരിക്കയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം FB-യിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചത് ആക്ഷൻ ചിത്രമാണോ, എന്താണ് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്തോ വലിയ ഫൈറ്റോ വലിയ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ഈ സിനിമ. ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡി ചിത്രമാണ്. അതാണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ചുമ്മാ പോയി പൈസ ചെലവാക്കാനല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ പൈസ ചെലവാക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതെ. അമേരിക്കയിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ. ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോയ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അമേരിക്കയിലല്ലാതെ ലോകത്ത് എവിടെയും ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒബാമ വരുന്നുണ്ടോ? ഒബാമ അല്ല, ബുഷ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പല ആൾക്കാരെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ. ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയറാണ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോമഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന പോലെ അല്ലേ, കുറച്ചു നേരം അവിടുത്തെ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയും പെരിച്ചാഴിയുടെ. റിമി നാളെ തന്നെ പെരിച്ചാഴി കാണണം. അയ്യോ, കാണാൻ പോയതായിട്ട് എന്തൊരു എന്നെ മറിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണം. അത് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോ റിമിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ഞാൻ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ കാണാൻ പോണേയില്ല. പടം ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ? അല്ല, എന്റെ ക്യാരക്ടർ അമേരിക്കൻ. അടി കൂടെ സബ്ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കാണാം. അതിന് എഴുത്തും വായന അറിയണ്ടേ? അയ്യോ, അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. അപ്പൊ എഴുത്തും വായന അറിയത്തില്ലാത്ത ആ പടത്തിൽ പോകണ്ട, കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പടത്തിൽ മംഗ്ലീഷ് എന്നാണോ? അപ്പൊ എന്തായാലും പെരിച്ചാഴി കാണാത്തവർ ഓടിപ്പോയി കാണുക. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത്.